ናችሁ? ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ጥያቄዎችን ከመልሶቹ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ተወዳጁኝ። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄድ። ለዛሬ 20 ጥያቄዎችን ይዤላችኋለሁኝ። ቀጣይ በሚኖረው የፓርት 2 ቪዲዮ ደግሞ የሚቀሩ ሌሎች ጥያቄዎችን ይዤ ለማየት እንሞክራለን። እነዚህን ጥያቄዎች ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮምፓይል አድርጌ ያመጣኋቸው ጥያቄዎች ናቸው። እስከነ ዲቴይልድ እስከሆነ ኤክስፕላኔሽናቸው እናያለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄድ። የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following is incorrect? A. Planning is a part of management process that attempts to define the organization future. B. The approach to planning can differ greatly from manager to manager. C. Planning is one-time event. D. Planning is thinking out in advance the sequence of action accomplish a proposed course of action ብለን so as you know planning ብለን የምንጠራው ስለ ፊውቸር ዲተርማይን የምናደርግበት ሜካኒዝም ነው። አንደኛው ከማኔጅመንት ፋንክሽኖች ውስጥ the first ተብሎ የሚጠቀሰው the first and the foremost task of management ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ፕላኒንግ ነው። so በፕላኒንግ በውስጡ ጎል እና ስትራቴጂን የያዘ ነው። ጎል ይኖራል፣ ዴስቲኔሽናችንን የምንወስንበት ዘንዛ ዴስቲኔሽን ላይ የምንደርስበት ስትራቴጂ የምንነድፍበት ነገር ነው ፕላኒንግ ብለን የምንጠራው። ስለ ፕላኒንግ ኢንኮሬክት የሆነው ነው የሚለን ጥያቄው እዚህ ውስጥ ኢንኮሬክት ነው የተባልነው። so the answer will be C ይሆናል because planning is not one time event አይደለም፣ ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው። so once ሲያልቅ ደግሞ ድጋሚ እንደ አዲስ የሚጀመር ነው እንጂ የዋን ታይም ኢቨንት አይደለም ማለት ነው። so the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ the manager makes the decision and announce it to the work groups and there is no opportunity for input into the decision making process by the subordinate and the communication is primarily downward. So which type of leadership compatible with this statement is? A. Autocratic. B. Democratic. C. Laissez-faire. D. Transformational. E. Transactional leadership. So the manager makes the decision and announce it to the work groups and there is an opportunity for inputs into decision making processes by the subordinate and the communication is primarily downward. So ምንም አይነት የኦፖርቹኒቲ ጊቭ አያደርጋቸውም። በተለይ የሰቦርዲኔቶቹን ኢንፑት ግብአት አይጠቀምም። ፕላስ የኮሚኒኬሽኑ ፕራይመሪ ዳውንዋርድ ብቻ የሚሆንበት የሊደርሺፕ ስታይል ምን ተብሎ ይጠቀሳል ነው ሲምፕሊ ምን ጥያቄው። so the answer would be A ይሆናል ማለት ነው፣ አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄድ። an organization is blank. A collection of individuals working for the same company. B. A deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. C. A physical locations where the people works. D. A group of individuals focused on profit making for their shareholders. E. Different from company because of legal definition የሚለን so ኦርጋናይዜሽን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የሚችለው ተርም ኦር ስቴትመንት ማንኛው ነው ሎኬሽን። so ካሉት አማራጮች ውስጥ the best option ተብሎ የሚጠቀሰው B ነው because ኦርጋናይዜሽን as the collection of people ነው። but እነዚህ collections of peoples ኤማቸው አንድ የሆነ ታርጌት የሚያደርጉት ስፔሲፊክ የሆነ አይነት ፐርፐዝ ይኖራቸዋል። so ያንን አኮምፕሊሽ ለማድረግ ሲባል ያለን ደሊበሬት የሆነ አይነት አሬንጅመንት ነው ኦርጋናይዜሽን ብለን የምንጠቅሰው። so the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ whereas blank is concerned with the means of getting things done and blank is concerned with the end or attainment of goals ነው የሚለን። so ከነዚህ ኦፕሽኖች ውስጥ ማንኛው ነው? A. efficiency and effectiveness. B. effectiveness and goal attainment. C. goal attainment and efficiency. D. effectiveness and efficiency ነው የሚለን። so የጥያቄው ሚንሱ ላይ ኮንሰርን የሚያደርገው እና ኤንዱ ላይ ኮንሰርን የሚያደርገው ምንድነው ነው? ሚንስ ላይ እና ኤንድ ላይ። so በብዛት ስለ effectiveness and ስለ efficiency ዲስከስ ሲደረግ effectiveness ብለን የምንለው ዲዛይርድ የሆነ አውትፑት ካፕቸር ማድረግ ጌን ማድረግ ጎል አቴንመንት ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነገር ነው effectiveness ብለን የምንጠቅሰው። whereas efficiency even if goal attainment ቢሆን ግን በውስጡ ኮስቲን ሚኒማይዝ ማድረግ ወር ኤፊሽንሲን ማምጣት ኮስት ሚኒማይዝ ማድረግ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ኮንሴፕት ነው። so ሚንሱ ላይ ኮንሰርን የሚያደርገው ኤፊሽንሲ ተብሎ ይጠቀሳል። whereas ጎሉ ላይ ወይም ደግሞ ኢንዱ ላይ ታርጌት የሚያደርገው ደግሞ effectiveness ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። ስለዚህ in order the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። efficiency and effectiveness. efficiency concern means ላይ and effectiveness concern for ends ላይ ኦኬ። ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንሂድ። which one of the following statement is incorrect ነው የሚለን? A.
decision making is essential and inseparable role that managers take on with other roles and activities. B, decision making is not only selecting the best among the options but also converting it into an action. C, even though the degree of decision making varies, all managers at different levels make it. D, the best alternative which is selected in decision making indicates its perfection. E, the strengths and weakness of each alternative becomes obvious during analyzing an alternative of the decision making process ነው የሚለን። ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ኢንኮሬክት የሆነው ማንኛው ነው? ኢንኮሬክት የሆነው about the decision making. Let's one by one. For example, the first one is decision making is an essential and inseparable role that takes የሚለው that's correct ነው ኢንሰፓሬብል የሆነ በጣም ኢሴንሻል የሆነ ሮል ነው ማኔጅመንት እንደ ማንኛው ታስኩ ዲሲሽንም ማድረግ ነው ሜክ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኢንሰፓሬብል እና ኢሴንሻል የሚባል አይነት ሮል ነው። ቢ ዲሲሽን ሜኪንግ ኮንሰርን የሚያደርገው ቤስት የሚባል አይነት ኦፕሽን ብቻ ሰሌክት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያንንም ወደ አክሽን ኮንቨርት ማድረግም ላይ ኮንሰርን ያደርጋል። ስለዚህ ቢም ኮሬክት ነው ማለት ነው። ሲ even though the degree of decision making varies, all managers at different level make it ነው። ያው የዲሲሽን የውሳኔቱ ሊለያይ ይችላል። ፕሮግራም ዳን ፕሮግራም ተብሎ የሚከፈሉ የዲሲሽን ሜኪንግ አይነቶች ሊለያዩ ይችላሉ። ግን ሁሉም የማኔጅመንት ሌቭል ላይ የሚገኙ ግለሰቦች ግን ዲሲሽን ሜክ ያደርጋሉ። ሶ ሲም ኮሬክት ነው ማለት ነው። ዲ ስንመጣ the best alternative which selected in decision making indicates its perfection ነው የሚለን። ይሄኛው ኢንኮሬክት ነው። ምክንያቱም ቤስት ኦልተርኔቲቭ ብለን የምንጠራው ነገር በሙሉ ፐርፌክት ላይሆን ይችላል። ግን ሪላቲቭሊ ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ይሄኛው ይሻላል በሚል ነው እንጂ ፐርፌክሽንን ኢንዲኬት አያደርግልንም። ምክንያቱም ታይም፣ ሌሎች አይነት ኢሹዎች ማተር ስለሚያደርጉት ለጊዜው ቤስት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ያ ኦፕሽን ቤስት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፐርፌክሽንን ኢንዲኬት አያደርግልንም። ግን ሪላቲቭሊ ቤተር መሆኑን ሪላቲቭሊ ቤስት መሆኑን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን። ስለዚህ ዲ ኢንኮሬክት ነው ማለት ነው። ወደ የኢ ስቴትመንትን ስንመለከተው እሱም ኮሬክት ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ኢንኮሬክት የሆነ ስቴትመንት ዲ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል። ኦኬ ወደ ስድስተኛው እንምጣ። አይደንቲፋይ ዘ ኦድ ዋን። ኤ ስኪል ኦፍ ኮምፕሌቲንግ አካውንቲንግ ስቴትመንትስ፣ ቢ ስኪል ኦፍ ድራፍቲንግ ዲዛይን፣ ሲ ስኪል ኦፍ ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን፣ ዲ ስኪል ኦፍ ራይቲንግ ኮምፒውተር ፕሮግራምስ፣ ኢ ስኪል ኦፍ ኩኪንግ ፉድስ። ኦድ የሆነው ከነዚህ ውስጥ ልዩ የሆነው ማንኛው ነው? አካውንቲንግ ስቴትመንት ኮምፕሊት የማድረግ ስኪል፣ ዲዛይን ድራፍት የማድረግ ክህሎት፣ ኤፌክቲቭ ናይት ኮሚኒኬሽን የኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ክህሎት፣ የኮምፒውተር ፕሮግራም ክህሎት ወይስ የምግብ ማብሰል ክህሎት? ማንኛው ከነዚህ ውስጥ ኦድ የሆነው ነው? ኦድ የሆነው so the answer would be ሲ ይሆናል። ምክንያቱም ከኤ ቢ ዲ እና ኢ ላይ ያሉት በብዛት ቴክኒካል ስኪል የሚባሉት የሚመደቡ ውስጥ ናቸው። ቴክኒካል ስኪል ተብሎ ይጠራሉ በማኔጅመንት። ቴክኒካል፣ የሂውማን ኤንድ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ብለን እንጠራቸዋለን። ከዛ ካታጎሪዎች ውስጥ በብዛት እነዛኞቹ የሚመደቡት ቴክኒካል ስኪል ውስጥ ነው የሚመደቡት። ወይራስ ኤፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ብለን የምንጠራው ግን የሂውማን ስኪል ተብሎ የሚጠራው ወይ ሶፍት ስኪል ተብሎ የሚጠራው በሌላ ተርም እዛ ውስጥ ክላሲፋይ የሚደረግ ስለሆነ ኦድ የሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ጥያቄ እንመልከት። ኬዝ ነገር ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ሲኢኦ ሚስ ፍሬ ህይወት provides a relevant training for the workers of the organization how they can perform their works, and she also give a press conference information to Ethiopian people about the 4G network importance and its application through mass media like ABC and others. So what is her role when she does this? Entrepreneurial role, figurehead role, liaison role, spokesperson role and monitor role? ማንኛውን ነው የሚያሳየን? so the answer would be spokesperson role. so ምን እንደሚለን የእሷ ፕሬስ ኮንፈረንስ ለኢትዮጵያ ፒፕል አባውት ስለ 4G ኔትወርክ ኢምፖርታንስ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን አማካኝነት እና በሌሎችም የማስ ሚዲያዎች አገልግሎት ስለዛ የሰጠችውን የፕሬስ ኮንፈረንስ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ ፕሬስ ኮንፈረንስ መስጠት ከማኔጀራል 10 የማኔጀራል ሮል አሉ። ከነዛ ከ10 የማኔጀራል ሮሎች ውስጥ ማንኛው ውስጥ ይመደባል ነው። so the answer will be ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስፖክስ ፐርሰን ሮል ይሆናል። and ወደ question number 8 እንመልከት። so in which decision making conditions managers can make a decision with a complete information, with a clear cut goal and with a clear future outcomes and with a predictable external environment. so under which environment it will happen ነው የሚለን። እነዚህ
ሜክ ስናደርግ ፌስ የሚያደርጉን የኢንቫይሮንመንት አይነቶች ናቸው። አንዳንድ ሪስክ ኢንቫይሮንመንት፣ አንሰርቴን ኢንቫይሮንመንት፣ አምቢጊቲ ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ሰርቴን ኢንቫይሮንመንት ነው። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሰርቴኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ሰርቴኒቲ ይሆናል ምክንያቱም አንደኛ ኮምፕሌት አይነት ኢንፎርሜሽን አለ፣ ክሊር ከት የሆነ አይነት ጎል አለ፣ አንድ ፊውቸር አውትካሙ እሱም ክሊር ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሴናሪዎች ሀፕን የሚያደርጉት ሰርቴን በሆነ አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ዲ ይሆናል። and which one of the following is question number 9, which one of the following is true concerning technical and managerial skills? A, both human skill and technical skills need increase as manager move to the higher level. B, technical skill needs remain necessary and human skill decrease as a manager move to the higher level. C, both human skills and technical skills needs decrease as a manager move to the higher level. D, human skills and technical skills remain equally important as managers move to the higher level. E, the human skills remain necessary and the technical skill needs decrease as a manager move to the higher level ለሚለን ስለ ቴክኒካል ስኪል እና ስለ ማኔጀራል ስኪል ስለ ቴክኒካል እና ስለ ሂውማን ስኪል ትክክል የሆነው ስቴትመንት ማንኛው ነው የሚለን። በዚህ ከነዚህ ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ኮሬክት የሚባለው አይነት ኦፕሽን፣ ትሩ የሚባለው አይነት ኦፕሽን ኢ ላይ ያለው ኦፕሽን ነው። ሌሎችን ስንመለከት ኮሬክት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ኤ ላይ ቦዝ ሂውማን ስኪል ኤንድ ቴክኒካል ስኪል ኒድ ኢንክሪዝስ አስ ማኔጀር ሙቭ ቱ ዘ ሃየር ሌቭል። ወደ ሃየር ሌቭል ላይ እየወጣ ሲመጣ ከሎወር ወደ ሚድል ከሚድል ወደ ሃየር እየመጣ ሲመጣ የሂውማን ስኪልም ቴክኒካል ስኪልም ሁለቱም አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ የሚለው እሱ ያን ያክል አይደለም። በተለይ ቴክኒካል ስኪል ሎወር ሌቭል ላይ የሚያስፈልግ ነው እንጂ ወደ ሃየር ስኪል ላይ ወደ ሃየር ሌቭል ላይ ስንወጣ ከቴክኒካል ስኪል ይልቅ ሞር ኦፍ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ሪኳየርድ ያደርጋል። ስለዚህ ኤ አይሆንም። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሉንም ስናያቸው እስከ ዲ ድረስ ያሉትን ኮሬክት ስላልሆኑ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኢ ይሆናል። ሂውማን ስኪል በሎወር ሌቭልም ላይ በሃየር ሌቭል ላይ በሚድል ሌቭልም ላይ ኢኳሊ ነሰሰሪ አይነት ስኪል ነው። በት ቴክኒካል ስኪል በብዛት ሎወር ሌቭል ላይ ኤንድ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ደግሞ ሃየር ሌቭል ላይ ሪኳየር የሚደረግ አይነት ስኪል ነው። ስለዚህ ቴክኒካል ስኪል ወደ ላይ እየወጣ በመጣን ቁጥር ቴክኒካል ስኪል ሞር ኦፍ ዲክሪዝ ያደረገ ሞር ኦፍ ኮንሴፕቹዋል ስኪል አኳየር እንድናደርግ ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኢ ይሆናል። Question number 10, which levels of management is the most responsible for the long term planning where the conceptual skill is highly needed ነው የሚለን። ፎር ለሎንግ ተርም ፕላኒንግ ሪስፖንሲብል የሆነና ኮንሴፕቹዋል ስኪል ሃይሊ የሚያስፈልግበት የማኔጅመንት ሌቭል ማንኛው ነው? ፈርስት ሌቭል፣ ቢ ሚድል ሌቭል፣ ሲ ሱፐርቫይዘሪ ሌቭል፣ ዲ ቶፕ ሌቭል። ሶ አይ ቲንክ ዚስ ዋን ኢዝ ሲምፕል። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ቶፕ ሌቭል። ኦኬ ወደ 11ኛው ጥያቄ እንሄዳለን። የዚህ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተወዳጁ። Question number 11. Among the following one is correct about human resource planning. ስለ human resource planning correct ያልሆነው ማንኛው ነው? A, it's the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for a job in an organization. B, it can be explained in terms of either choosing the fit candidates or rejecting the unfit candidates. C, it determines in advance the number and the quantity of people to be employed. D, is an ending point in the process of staff procurement. ስለ human resource planning correct የሆነ ስቴትመንት ማንኛው ነው? A, the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job የሚለን ሪክሩትመንት ተብሎ የሚጠራው ነው። ስለዚህ የሂውማን ሪሶርስ ፕላኒንግ ስቴትመንት አይደለም። ቢ, it can be explained in terms of either choosing the fit candidates or rejecting the unfit candidates. so ፊት የሚያደርጉን ካንዲዴት ቹዝ የምናደርግበት፣ አንፊት የሚያደርገውን ደግሞ ሪጀክት የምናደርግበትን ደግሞ እሱን ሰሌክሽን ተብሎ ይጠቀሳል። ሲ, it determine in advance the number and the quality of the people to be employed የሚላል። ኳንቲቲውና ኳሊቲውን ኢን አድቫንስ ዲተርማይን አድርገን በዚህ ዓመት የኔ ያክል ሰው በዚህ አይነት ኳሊቲ ያስፈልገናል ብለን ዲተርማይን የምናደርግበት ሜካኒዝም እሱን ሂውማን ሪሶርስ ፕላኒንግ ተብሎ ይጠቀሳል። so the answer would be ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ይሆናል። ዲ የሚለውም የሂውማን ሪሶርስ ፕላኒንግ ኤክስፕላኔሽን አለ ማለት ነው። so the answer would be ሲ ይሆናል። Okay, question number 12. Organizing includes A, hiring organizational members, B, motivating organizational members, C, determining who does what task, D, monitoring organizational member behavior, E, defining organizational goals ይላል። በማኔጅመንት 5 ቤዚክ ፋንክሽኖች አሉት። እነዚህም ቤዚክ ፋንክሽኖችን ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ስታፊንግ፣ ሊዲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ተብሎ ይጠቀሳሉ።
ከዛ ውስጥ ኦርጋናይዚንግን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ተርም ማንኛው ነው? ፎር ኤግዛምፕል ኤ ሃይሪንግ ኦርጋናይዜሽናል ሜምበርስ ስታፊንግ ተብሎ ይጠቀሳል። ሞቲቬቲንግ ኦርጋናይዜሽናል ሜምበርስ በብዛት ሊዲንግ ውስጥ ክላሲፋይ የሚደረግ ነገር ነው። ሞኒተሪንግ ኦርጋናይዜሽናል ሜምበር ቢሄቪየር ይህም በብዛት ወደ ካውንተሪንግ የሚያደላ ነው። ዲፋይኒንግ ኦርጋናይዜሽናል ጎልስ ወደ ፕላኒንግ የሚያደላ ነው። ስለዚህ ኦርጋናይዚንግ ስንል ዲተርማይኒንግ ሁ ዳዝ ዋት ታስክ የሚለውን ማለት ነው። ስትራክቸር አይነት አሬንጅመንት ቢልድ የምናደርግበት ሜካኒዝም ስለሆነ ኦርጋናይዚንግ ተብሎ የሚጠቀሰው ኦርጋናይዚንግ ኢንክሉድ የሚያደርግልን ኦፕሽን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። 13ኛው ጥያቄ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ፣ ፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ፣ ከስተመር ሰርቪስ፣ ሂውማን ሪሶርስ አር ዘ ፊው ኤግዛምፕልስ ኦፍ ግሩፒንግ ዊዝን ዊች ኦርጋናይዜሽናል ዲዛይን ታይፕስ? ጂኦግራፊካል፣ ማትሪክስ፣ ፕሮዳክት፣ ፋንክሽናል ኤንድ ከስተመር። ዲፓርትመንት ፎርም ይደረጋል። ዲፓርትመንት ፎርም ሲደረግ በተለያየ የዲፓርትመንቴሽን ፎርሞች አሉ። ጂኦግራፊካል የሆኑ የዲፓርትመንት ፎርሜሽኖች አሉ። ማትሪክስ ተብሎ የሚጠቀሱ የዲፓርትመንት ፎርሜሽን አለ። ፕሮዳክት ቤዝድ የሆነ የዲፓርትመንት ፎርሜሽን አለ። ፋንክሽን ቤዝድ የሆነ የዲፓርትመንት ፎርሜሽን አለ። ከስተመር ቤዝድ የሆነ የዲፓርትመንት ፎርሜሽን አለ። አሁን ሴልስ ዲፓርትመንት፣ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት፣ ፋይናንስ ዲፓርትመንት፣ ከስተመር ሰርቪስ ዲፓርትመንት፣ ሂውማን ሪሶርስ ዲፓርትመንት ተብሎ ግሩፕ ቢደረግ በምን አይነት ወይ ነው ቤዝ ያደረግነው ነው ጥያቄው የሚለን። ዘ አንሰር ውድ ቢ ፋንክሽናል ናቸው ማለት ነው። ፋንክሽናል ተብሎ የሚጠቀሰው የዲፓርትመንት ፎርሜሽን ያለው ማለት ነው። ኬሽን ነምበር 14 which one of the following is incorrect about leaders? ስለ ሊደር ኢንኮሬክት የሆነው ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነው ማንኛው ነው? A. Leaders are always at the top of the organization to get things done through others. B. Leaders are committed to create a change in front of internal and external confronts. C. Leaders communicate, interact, and create a network with others than solely running the marathon. D. Leaders have the ability to influence others mainly by inspiring them to get higher aspiration. E. Leaders consistently move from the levels of vision to that of the action. ማንኛው ይመስላችኋል ኢንኮሬክት የሆነው ስለ ሊደር? አንሰር ውድ ቢ ኤ ነው የሚሆነው። ኤ ስለ ሊደር ኮሬክት ያልሆነው ስቴትመንት ነው። ኮሬክት ያልሆነው ስቴትመንት ነው። ቢ ፎር ኤግዛምፕል ስንመለከት ቢ ሊደርስ አር ኮሚትድ ቱ ክሬት ቼንጅ ኢን ፍሮንት ኦፍ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ኮንፈረንስ። ብዙ ኢንተርናል የሆኑና ኤክስተርናል የሆኑ ኮንፈረንሶች እንኳን ቢኖሩ በነዛ ውስጥ ቼንጅን ክሬት ለማድረግ ኮሚትድ የሆኑ ናቸው፣ ቁርጠኞች ናቸው። ይሄ ሊደሮች አንደኛው ካራክተር ነው። ሊደር ኮሚኒኬት የሚያደርጉ ናቸው። ሊደር ኢንተራክት የሚያደርጉ ናቸው። ሊደሮች ኔትወርክን ክሬት በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ናቸው እንጂ ብቻቸውን የሚሮጡ አይደሉም። ሰው የሚሮጡ ሳይሆን ኢንተራክት የሚያደርጉ ኮሚኒኬት የሚያደርጉ ኔትወርኮችን ቢውልድ የሚያደርጉ ናቸው። ሲም ኮሬክት ዩናይት ኤክስፕላኔሽን ነው። ዲ ሊደርስ ሃቭ ሌሎችን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅም አላቸው። ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ደግሞ ሰዎችን በማድረግ ነው። ኢንስፓየር በማድረግ ነው። ስለዚህ ዲም ኮሬክት ነው ማለት ነው። ኢ ስንመለከት ሊደር ኮንስተንትሊ ሙቭ ፍሮም ዘ ሌቭል ኦፍ ቪዥን ቱ ዛት ኦፍ ዘ አክሽንስ። የሆነ ቪዥን ይኖራቸዋል። ከዛ ቪዥን ተነስተው ወደ አክሽን የሚራመዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከቢ ጀምሮ በሙሉ የሊደር ኮሬክት ኤክስፕላኔሽን ሲሆኑ ኤ ላይ ያለው ግን ሞር ኦፍ ከማኔጀር ከሚባለው ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ቶፕ ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ላይ ቱ ጌት ቲንግስ ደን ስሩ አዘርስ ስንል አንደኛውም የማኔጅመንት ዴፊኒሽን ነው። ማኔጀርስ አር ኢንዲቪጁዋልስ ዳት ወይ ማኔጅመንት ኢዝ ዘ አቢሊቲ ቱ ጌት ቲንግስ ደን ስሩ አዘርስ ብለን ዲፋይን የምናደርገው ነው። ስለዚህ በብዛት የሊደርስ ሳይሆን ወደ ማኔጀርስ የሚያደላ ነው ማለት ነው። ወደ ማኔጀርስ የሚያደላ ነው። ስለዚህ ኢንኮሬክት የሆነው ስለ ሊደር ኤ ይሆናል ማለት ነው። And question number 15 which one of the following is a correct case of controlling function? ኮንትሮሊንግ አምስተኛው የማኔጅመንት ፋንክሽን ነው። ከነዚህ የማኔጅመንት በዚህ አምስተኛው የማኔጅመንት ፋንክሽን ውስጥ ኮንትሮሊንግ ፋንክሽን ተብሎ ይጠቀሳል። በኮንትሮሊንግ ፋንክሽን ውስጥ ሲኬንስ አለው ኮንትሮል የምናደርግበት። ኮሬክት የሚባለው ሲኬንስ ማንኛው ነው? ኤ ስታብሊሽንግ ስታንዳርድስ፣ ሜጀሪንግ ፐርፎርማንስስ፣ ቴክ ኮሬክቲቭ አክሽን። ቢ ስታብሊሽንግ ስታንዳርድስ፣ ቴክ ኮሬክቲቭ አክሽን፣ ሜጀሪንግ ፐርፎርማንስ። ሲ ሜጀሪንግ ፐርፎርማንስ፣ ስታብሊሽንግ ስታንዳርድስ፣ ቴክ ኮሬክቲቭ አክሽን። ዲ ቴክ ኮሬክቲቭ አክሽን፣ ስታብሊሽንግ ስታንዳርድስ፣ ሜጀሪንግ ፐርፎርማንስስ። ኢ ቴክ ኮሬክቲቭ አክሽን፣ ሜጀር ፐርፎርማንስ ኤንድ ስታብሊሽንግ ስታንዳርድስ ነው የሚለን። በኮንትሮሊንግ ፋንክሽን ውስጥ የመጀመሪያው ታስክ የሚሆነው ስታንዳርድ ማድረግ ነው። ስታብሊሽ ማድረግ ነው። ስታንዳርድ ስታብሊሽ እናደርጋለን። ዘንድ የኮንትሮሊንግ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው አክቹዋሊ የሆነ አይነት ፐርፎርማንስ ማድረግ ነው። ሜጀር ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣው አክቹዋሊ የሆነ አይነት ፐርፎርማንሳችንን ሴት ካደረግነው ስናደርጋ የምናደርገዋለን
ኮምፔር እናደርገዋለን። ዘን ኮምፔር አድርገን ዲፌክት የሚኖር ከሆነ የዛኔ we will take corrective action ኮሬክቲቭ አይነት አክሽን ቴክ እናደርጋለን። ስለዚህ የዚህ አይነት ኦርደር ነው ያለው። በዚህ አይነት ኦርደር ኮሬክት የሚባለው ሲኬንስ ውስጥ በዚህ ኦፕሽን ውስጥ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል። ሌሎቹ ኮሬክት የሆነ አይነት ሲኬንሶች አይደሉም ማለት ነው። ወደ 16ኛው ጥያቄ እንምጣና የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ያለው ነው ማንኛው ነው? the following is not manifestation of formal organization. A, each employee has a delimited authority. B, it only exists till members of the organization achieve their interests. C, position in an organization are not a personal properties. D, purposefully designed and established to attain certain end results. E, none. ስለ ኦርጋናይዜሽን ስናወራ የኦርጋናይዜሽን ሁለት አይነት የኦርጋናይዜሽን አይነቶች አሉ። ፎርማል ኦርጋናይዜሽን እና ኢንፎርማል ኦርጋናይዜሽን ተብለው የሚከፈሉ ናቸው። በብዛት ፎርማል ኦርጋናይዜሽን ብለን የምንጠራቸው ፐርፐስፉሊ ዲዛይን የምናደርጋቸው የሆነ ታስክ አቺቭ ለማድረግ ሲባል የሚዋቀሩ ደሊበሬትሊ በማኔጅመንቱ ዲዛይን የሚደረጉ ሲሆን እነዛ ፎርማል ኦርጋናይዜሽን ብለን እንጠቅሳቸዋለን። ወይራስ ኢንፎርማል ብለን እንጠራቸው ደግሞ ሰዎች ባላቸው የፐርሰናል ኢንተረስት ባላቸው የሶሻል ሴኩሪቲያቸውን ኢንሃንስ ለማድረግ ሲሉ ቢልድ የሚያደርጉትን ደግሞ ያንን ኢንፎርማል ኦርጋናይዜሽን ብለን እንጠቅሰዋለን ማለት ነው። በዚህ ጥያቄ መሰረት የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ያልሆነው ማንኛው ነው የሚለን ኤ ብንመለከት ደሊሚትድ አውቶሪቲ ይኖራል። ይሄ የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ነው። ስለዚህ መልስ አይሆንም። ሲም የፖዚሽናል ኦርጋናይዜሽን የፐርሰናል ፕሮፐርቲዎች አይደሉም። የሆነ ሰው የሆነ ፖዚሽን ላይ ቢቀመጥ ዘንድ የሆነ ሰዓት እሱን ደግሞ የሚተካ ሌላ ሲመጣ ይለቃል እንጂ ፐርሰናል አይነት ፕሮፐርቲ አይደለም። ስለዚህ ይህም የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ነው። ምክንያቱም ፖዚሽን ፐርሰናል አይነት ፕሮፐርቲ አይደለም የሚለው የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ነው። ሌላኛው ፐርፐስፉሊ ዲዛይን የሚደረጉ ናቸው። ፕላስ ሰርቴን አይነት ሪዛልትን አቺቭ ለማድረግ ሲባል ስታብሊሽ የሚደረጉ ናቸው። ይሄኛውም የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ነው። ስለዚህ የፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ያልሆነው ቢ ነው። ኢት ኦንሊ ኤግዚስትስ ቲል ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን አቺቭ ዜር ኢንተረስት የሚለው ነው። ይሄ በብዛት የኢንፎርማል ኦርጋናይዜሽን ማኒፌስቴሽን ነው ማለት ነው። ማኒፌስቴሽን ነው። ስለዚህ አንሰሩ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። የ17ኛው ጥያቄ እንመለከት። ሚስተር አበበ is a manager of XYZ Company. He motivates his employees by promising them pay raises, promotion, recognition, and other benefits if they perform in the desired manner. What kind of power is used by Mr. Abebe to influence an employees? Legitimate power, coercive power, reward power, referent power. እነዚህ የፓወር አይነቶች ናቸው። ሰዎች በተለያየ አይነት መካኒዝም ሰዎች ላይ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉበት አይነት መካኒዝም አለ። ምናልባት ሪፈረንት ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ሌጂቲሜት ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ኮርሲቭ ሊሆን ይችላል፣ ሪዋርድ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም የፓወር አይነቶች አሉ። በእነዚያ የፓወር አይነቶች ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይፈልጋሉ። ሚስተር አበበ የኤክስዋይዜድ ካምፓኒ ማኔጀር ነው። ስለዚህ ኤምፕሎዮቹን ምን አድርጎ ሞቲቬት አድርገን የሚለን ዲዛይር በሚደረገው ማነር ፐርፎርም የሚያደርጉ ከሆነ ሬዝ ፕሮሚስ አደረገ ፔይ ሬዝ እንደሚያደርግ፣ ፕሮሞሽን እንደሚኖር፣ ሪኮግኒሽን ሌሎች አይነት ቤኔፊቶች እንደሚኖር ነው። ስለዚህ እሱ የተጠቀመው የፓወር አይነት ምን አይነት ነው የሚለን። ዘ አንሰር ውድ ቢ ሪዋርድ ፓወር ተብሎ ይጠቀሳል። ሪዋርድ ፓወር ተብሎ ይጠቀሳል። ምክንያቱም ሰዎችን ፕሬዝ በማድረግ ሰዎችን ፕሮሞት በማድረግ ሰዎችን ሪኮግናይዝ በማድረግ ሰዎች ሌሎች አይነት ቤኔፊቶችን እንደሚያገኙ በመንገር ኢንፍሉዌንስ የምናደርግበት አይነት መካኒዝም ያንን ሪዋርድ ፓወር ብለን እንጠቅሰዋለን። ሪዋርድ ፓወር ብለን እንጠቅሰዋለን። Question number 18. The idea that the top management should pay employees in a way that is fair for both the employees and the organization is an example of file principles of A. Spread corpus, B. Centralization, C. Remunerations of personnel, D. Unit of command, E. Unit of direction. The idea that the top management should pay employees in a way that is fair for both the employees and the organizations is an examples of file principles of A. Spread corpus, B. Centralization, C. Remunerations of personnel, D. Unit of command, E. Unit of direction. የሄንሪ ፋይል 14 አካባቢ የሚደርሱ ፕሪንሲፕሎች አሉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ቻፕተር 2 ላይ ስለ ኢቮሉሽን ኦፍ ማኔጅመንት ላይ ዲስከስ አድርጎ የፋይል ፕሪንሲፕል ተብሎ የሚጠቀሱ አሉ። 14 አካባቢ የሚደርሱ የሄንሪ ፋይል ፕሪንሲፕሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ስለ ቶፕ ማኔጅመንቱ ኤምፕሎዮች ፌር የሆነ አይነት ክፍያ እንዲኖራቸው ዲስከስ የሚያደርገው ፕሪንሲፕል ማንኛው ነው ስንል የሪሙነሬሽንስ ኦፍ ፐርሶኔል ተብሎ ይጠቀሳል። ሪሙነሬሽን ኦፍ ፐርሶኔል ተብሎ ይጠቀሳል። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። 19ኛውን ጥያቄ ስንመለከት የሄርዝበርግ ቱ ፋክተር ቲዮሪ ተብሎ ይጠቀሳል። ሄርዝበርግ ቱ ፋክተር ቲዮሪ
የሞቲቬተር እና የሃይጅን ፋክተር እና ሞቲቬተር ፋክተር ተብሎ የሚጠቀሱ ናቸው። በሄርዝበርግ ፋክተር ቲዮሪ according to the Herzberg two-factor theory, A, for example, the existence of sufficient money motivates, B, the existence of job advancement motivates, C, the existence of good co-workers motivates, D, both money and working environment motivates, E, all of the above. So በሄርዝበርግ two-factor theory ትክክል የሆነ ማንኛው ነው። for example በሄርዝበርግ ፋክተር ቲዮሪ ገንዘብ ምናምን እነዚህ ሞቲቬተር አይደሉም ነው። ሜይ ቢ መቅረታቸው ዲሳትስፋይ ሊያደርገን ይችላል፣ ግን መኖራቸው ተጨማሪ አይነትን ሳቲስፋክሽንን ፕሮቫይድ አያደርግንም፣ ተጨማሪ አይነት ሞቲቬሽንን ክሬት አያደርገንም ብሎ የሚያስብ ስለሆነ በሄርዝበርግ ፋክተር ቲዮሪ ሞቲቬተር ከሚባሉት አንደኛው ፎር ኤግዛምፕል የጆብ አድቫንስመንት ነው ማለት ነው። ጆብ አድቫንስመንት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ውድ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ውድ ቢ ይሆናል። ሌሎቹ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ የመጨረሻ ጥያቄ እንመልከት። ቀላል ጥያቄ ነች። የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ስኩል ወይም ደግሞ ለፋዘር ኦፍ ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት በመባል የሚጠቀሰው ማን ነው? ሄንሪ ፋይል፣ ፒተር ድረከር፣ ፍሬድሪክ ቴይለር፣ ኤልተን ማዮ። አይ ቲንክ ሲምፕል ነው። የኛው የፍሬድሪክ ቴይለር ነው የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት አባት ተብሎ የሚጠቀሰው። ምን አይነት ኮንትሪቢሽን አለው የሚሉትን ምናልባት ኔክስት ጊዜ በሚመጣው ቪዲዮዎች በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይመስላል የነበረን ቆይታ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቀጣይ በሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንትን ለማየት እንሞክራለን። ቢካተት በዚህ ኤሪያ ላይ ጥያቄ ብታወጣበት እና ብታጋራም ብላችሁ የምታስቡት ካለ ኮሜንት በማድረግ ይግለጹልኝ። መልካም ጊዜ።